لذیذیہ اور ایونفیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں۔ سابق وزیر اعظم نے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع۔ عدالت کا وارنٹ کی تعمیل کے لیے جانے والے افسران کے بیانات قلم بند کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز، سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی۔ نواز شریف کا رویہ انتہائی شرمناک، درخواست گزار ہنستا ہوگا کیسے سارے نظام کو دھوکہ دے کر چلا گیا۔ نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے، آئندہ ایسا نہ ہو، حکومت کو بھی خیال کرنا ہوگا۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ ایونفیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت منسوخی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا، 7 اکتوبر کو جواب طلب۔ شہباز شریف کی گرفتاری، نون لیگ ایکٹیو۔ آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد۔ سابق وزیر اعظم ویڈیو لنک خطاب کریں گے، اہم فیصلے متوقع۔ نون لیگ باہر چلی گئی، شین لیگ اندر ہو گئی، پیچھے ہے میم لیگ۔ نہ شین لیگ ہے نہ نون لیگ ہے، اب میم لیگ ہے۔ میم لیگ اب کھل کے جناب اپنا کھیل کھیل رہی ہے۔ کیا کیا نون لیگ نے اور میم لیگ نے؟ گھیر گھار کے ان کو لے گئے اے پی سی میں۔ اے پی سی میں 2 سالوں کی جو محنت تھی، 1 گھنٹے کی نواز شریف کی تقریر نے ان کے 2 سالوں کا دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا۔ نون باہر، شین اندر، میم لیگ اب کھل کر اپنا کھیل کھیل رہی ہے۔ اے پی سی نے شہباز شریف کی 2 سالہ محنت کا دھڑن تختہ کر دیا۔ اپوزیشن کو سینے سے لگائیں گے، سر پر بٹھائیں گے، لیکن این آر او نہیں دیں گے۔ فیاض الحسن چوہان کے تابڑ توڑ حملے۔ ہاں جا کے انہوں نے وعدہ خلافی کی، میرے خیال میں تو وعدہ خلافی کی، کیوں ہم نے تو بڑے اچھے وہ کہتے ہیں بیسٹ آف وہ کہتے ہیں ان کی بہت بہتری سوچتے ہوئے ان کو ہر طریقے سے اجازت دی، تو ان کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ ہمیں اپنی رپورٹیں بھیجتے۔ نہ انہوں نے رپورٹیں بھجوائیں، نہ وہ بات کرنے کو تیار تھے، نہ بتانے کو۔ میں تو خود ان کے پرسنلی ان کے معالج کو بھی فون کر لیا، یعنی اس سے زیادہ اور بندہ کیا انٹرسٹ لے سکتا ہے۔ نواز شریف نے لندن جا کر وعدہ خلافی کی، علاج کرایا، نہ ہی رپورٹس بھجوائیں۔ ذاتی معالج سے بھی پنجاب حکومت نے خود رابطہ کیا۔ سابق وزیر اعظم اپنی بیٹی کو بھی لندن بلانا چاہتے تھے۔ وزیر صحت یاسمین راشد کی پریس کانفرنس۔ میری جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ نیب کے حساب سے غلط ہیں، سوائے ایک اپوائنٹمنٹ کے، چیئرمین نیب کی۔ تو میں کہتا ہوں وہ بھی یہ کیس بنا دیں، وہ تو بڑا سیدھا کیس ہے، سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے۔ تو یہ آج یہ تماشا اس ملک میں لگا ہوا ہے، اس تماشے کو ختم نہیں کریں گے یہ ملک نہیں چلے گا۔ چیئرمین نیب کا بھی تقرر کیا، اس پر بھی کیس بنا دیں۔ شاہد خاقان عباسی کا طنز، نیب کے ہوتے ملک نہیں چل سکتا۔ حکومت کے خلاف احتجاج حق، لیکن توڑ پھوڑ نہیں کریں گے۔ آج ہر شخص حکمرانوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، سابق وزیر اعظم۔ نیب خیبر پختونخوا بھی ان ایکشن، امیر مقام آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں پیش، 1.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ، سوال نامہ حوالے۔ حکومت صرف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، لیگی رہنما۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس، مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی کے ریمانڈ میں مزید 5 دن کی توسیع۔ پشاور کی احتساب عدالت کا موسیٰ خان کو 5 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ اے پی سی کی ناکامی پر اپوزیشن منفی سیاست سے توبہ کر لے۔ نئے پاکستان میں مفاد پرستوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ سیاسی مخالفین جتنا مرضی شور مچا لیں، حکومت مدت پوری کرے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ متاثر کن کارکردگی نہ ہونے پر وزیر اعظم کا بڑا ایکشن۔ عمران خان نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی سے استعفیٰ طلب کر لیا۔
हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में ₹2.40 फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में रद्दोबदल का इतलाक सिर्फ 15 दिन के लिए होगा। NCOC का कराची में कोरोना केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार। मुल्क में 747 मजमूई केसेस में से 365 शहर कायद से हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान की ब्रीफिंग। हेल्थ प्रोटोकॉल पर अमल नागुज़ीर करार। वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल खुल गए। पहली से 5वीं जमात तक तदरीसी सरगर्मियां बहाल। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम करार। मास्क के बगैर स्कूल दाखिले पर पाबंदी। तवील अरसे बाद वापसी पर बच्चे खुश। मैं हैप्पी हूँ बहुत, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम स्कूल आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आने के। हमारी रूटीन दोबारा सेटअप हुई है। 6 महीनों बाद हम लोग स्कूल आए। हम घर में बहुत बोर हो गए थे और इसलिए आज हमारा पहला दिन है। हम बहुत खुश हैं। स्कूल तो बहुत दिनों के बाद खुले हैं और अच्छी बात है, स्कूल खुल गया, हमारी क्लासें फिर से स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। समाजी फासले पे बिठाया गया है। हम डरेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाब हिकमत अमली से मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। SOPs पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद। प्राइवेट तालीमी इदारों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद। सरकारी स्कूलों में मुनासिब इक़दामात ना हो सके। मास्क का इस्तेमाल ना, समाजी फासले का ख्याल। छोटे बच्चों को मुहलिक वायरस से बचाव के इंतजामात पर बड़ा सवालिया निशान। सईद गनी का कराची में मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। SOPs नज़रअंदाज करने पर बरहमी का इजहार। एक स्कूल सील करने की हिदायत। वज़ीर तालीम सिंध का हिफाजती इक़दामात पर हर सूरत अमल दरामद कराने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ इमरजेंसी में 2 माह की तोसी। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी 30 नवंबर तक होगी। महकमा सेहत ने एलामिया जारी कर दिया। कोरोना से निपटने के लिए हिफाजती पाबंदियों पर अमल करने पर जोर। सिंध काबीना ने 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। सुई सदन को पाइपलाइन के लिए ज़मीन अलॉट करने की मंजूरी। सूबे को RLNG नहीं चाहिए, कुदरती गैस ही दी जाए। काबीना अरकान का मौक़िफ़। कराची एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदों के टकराने के वाक़यात में इजाफा। बड़ी तादाद में परिंदे रनवे और अतराफ में मंडलाने लगे। मुतल्लिका हुकाम की नाअहली की वजह से किसी बड़े हादसे का खदशा। मोटरवे ज्यादती केस के बाद वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा इक़दाम। हुकूमत का मोटरवे पर नेशनल इमरजेंसी हेल्प लाइन कायम करने का फैसला। किसी भी मुश्किल में मखसूस नंबर पर कॉल की जा सकेगी। नया सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मैं हूँ उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया है और इस सिलसिले में रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई है। अदालत का वारंट की तामील के लिए जाने वाले अफसरान के बयानात कलम बंद करने का फैसला। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और अब इन केसेस की समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क सामने आए कि नवाज शरीफ का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। दरखास्त गुजार हंसता होगा कैसे सारे निज़ाम को धोखा देकर चला गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये कहना था कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर।
देखिए, इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में आज नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई और इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने 15 सितंबर को वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, उनकी तामील के लिए एक बार फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान ने नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवनफील्ड अपार्टमेंट पहुंचे, लेकिन नवाज शरीफ ने एक बार फिर ये वारंट वसूल करने से इनकार कर दिया है। इस मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि कैसे पूरे अदालती निज़ाम की तज़हीक की जा रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम कितने हाई प्रोफाइल और दीगर जो लोगों को इंसाफ फराहमी के केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार हो रहे हैं, और पूरा निज़ाम जो है वो एक शख्स के वारंट गिरफ्तारी की तामील करवा रहा है और वो शख्स जानबूझकर वो वारंट भी वसूल नहीं कर रहा। अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और ये भी कहा कि इस हवाले से अब जितने भी नवाज शरीफ के खिलाफ बाकायदा इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 के तहत वो शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। जिन अफसरान ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील की कोशिश की, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। जो पाकिस्तान में है वो अदालत में आकर रिकॉर्ड करवाएंगे और जो बरतानिया में है उनका वीडियो लिंक के जरिए समाअत बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा जो नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में जमानत मंजूर है उसकी कैंसिलेशन के लिए, उसकी मनसूखी के लिए भी नैब ने दरख्वास्त दी थी। वो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली है और नैब और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। नवाज शरीफ की जो अल अजीजिया और